لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، تھوڑی دیر کے لیے آپ حضرات مزید تشریف رکھیں، تھوڑی دیر کے لیے زحمت کریں. میں انشاءاللہ یہ باتیں آپ کے سامنے بہت ہی اختصار کے ساتھ انشاءاللہ مکمل کرنا چاہوں گا، اور آگے کا جو شیڈول ہے پروگرام کا وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اعلان کے مطابق جاری رہے گا. میں آپ حضرات کے سامنے نماز سے قبل جو باتیں ذکر کر رہا تھا اس میں یہ باتیں تھیں کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب سمجھنے کے حوالے سے جو عقیدہ مسلمانوں کا ایک طبقہ رکھتا ہے وہ عقیدہ سراسر اللہ کی کتاب قرآن کریم کے بھی خلاف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے بھی خلاف ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بے شمار واقعات سے جو صحیح حدیث کی کتابوں میں ثابت ہیں ان سب کے بھی خلاف ہے. اور اس سے نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب میں عالم الغیب نہ سمجھنے سے آپ کی توہین ہوتی ہے، بلکہ آپ کا یہی منصب ہے، آپ کا یہی مقام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے ہی اختیارات اللہ رب العالمین نے عطا فرمائے ہیں، اور اللہ کے نبی کا خود یہ اعلان ہے کہ مجھے جس منصب پر اللہ نے رکھا ہے، جس مقام پر اللہ نے رکھا ہے، مجھے اسی مقام پر رکھو، اس سے اوپر نہ اٹھاؤ، کیونکہ اللہ رب العالمین نے مجھے جو نبی بنایا ہے، نبی بنانے سے پہلے مجھے بشر اور بندہ بنایا ہے. چیز ہے کہ ہم بشریت اور نبوت سے بڑھ کر کے آپ کو ایسے اختیارات دینا شروع کر دیں یا آپ کو ایسی صفات سے متصف کرنا شروع کر دیں جو سراسر اللہ رب العالمین کی صفات میں سے ہے اور اللہ رب العالمین کی شان گرامی ہے، ذات گرامی کے اور صاف لیتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس سلسلے میں کئی ایک آیتیں ہیں، کئی ایک دلیلیں ہیں، اور میں نے چند آیتیں آپ کے سامنے پڑھی بھی تھیں اور چند آیتیں مزید آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں تاکہ یہ بات مزید جو ہے کھل کر کے آپ کے سامنے آ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کئی جگہوں پر یہ بات کہی ہے، اور یہاں بھی اللہ رب العالمین کہتا ہے وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا میں یہ بھی نہیں اعلان کرتا، میں یہ بھی نہیں کہتا ہوں تم سے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. آپ جانتے ہیں اس سے پہلے کہ یہ بھی بات کہی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور کی مخلوق ہیں، بشر نہیں ہے بلکہ نوری مخلوق ہیں. انشاءاللہ وہ پورا نقطہ، وہ پورا پوائنٹ آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور کی مخلوق نہیں ہے، مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، بشر میں سے ایک بشر ہے. البتہ آپ کو نبوت و رسالت کے منصب سے سرفراز کیا گیا ہے، آپ کو وحی الہی سے سرفراز کیا گیا ہے. یہ آپ کی خصوصیت ہے، یہ آپ کی شان ہے، اور اس کی جتنے اختیارات ہیں، تصرفات ہیں، اسی کا اقرار اور اسی پر عقیدہ رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اسی کے لیے اسی پر انسان کا ایمان مکمل ہوتا ہے. آپ کی شان کو گھٹانا آپ کی توہین ہے، ویسے ہی آپ کی شان کو بڑھانا بھی آپ کی سنت کے خلاف ہے، آپ کی شریعت کے خلاف ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی سیرت کے اور شان کے خلاف ہونے کے ساتھ ساتھ اس سے بڑھ کر کے کہیں مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ اس سے بڑھ کر کہیں مسئلہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات گرامی میں گستاخی ہے اور اللہ کے ساتھ ظلم ہے جو سب سے بڑا ظلم ہے. اس دھرتی کا سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اللہ کو اس کے اختیارات، اس کے صفات، اس کی خوبیوں کو اللہ کی ذات سے لے کر کسی اور کو دے دینا، یا پھر اللہ کی ذاتی صفات میں اللہ رب العالمین کے سوا کسی اور کو شریک کر دینا، آپ کی پہلی صفات میں اللہ کے سوا کسی اور کو شریک کر دینا، کسی بھی طرح کی اللہ کی صفات میں کسی غیر کو شریک کر دینا، کسے باشد کوئی بھی ہو، کہ اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کا خاصہ ہے. تو یہاں اللہ رب العالمین نے یہ بھی اعلان کروا دیا کہ آپ کہہ دیجیے کہ میرے پاس خزانے نہیں ہیں، اور میں اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ صرف اللہ ہی کو غیب ہے، غیب کا علم ہے، مجھے غیب کا علم نہیں ہے، اور نہ میں یہ اعلان کرتا ہوں، نہ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. یہ تینوں باتوں کی نفی اللہ رب العالمین نے کر دی ہے. یہاں ایک بات اور ضروری ہے عرض کرنا، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا
इन्ना मन इर्तज़ा मिन रसूल फ़इन्नहु यसलुकु मिन बैनि यदैहि व मिन ख़ल्फ़िही रसदा। सूरह जिन की आयत करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया आलिमुल गैब, अल्लाह गैब का जानने वाला है। अल्लाह आलिमुल गैब है और वो गैब किसी के ऊपर जाहिर नहीं करता। अल्लाह रब्बुल आलमीन गैब का आलिम है और किसी पर गैब जाहिर नहीं करता, सिवाय जिससे खुश हो जाता है। जैसे कोई रसूल, जैसे किसी रसूल से अल्लाह खुश हो, अल्लाह को पसंद हो तो उसे चाहता है तो गैब की बातें बता देता है। इस आयत करीमा से कुछ भाइयों को डाउट हो रहा है, इश्काल पैदा हो रहा है कि हम ये कहते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई गैब नहीं जानता, या अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह गैब जानता है, किसी को गैब जाहिर नहीं करता, सिवाय किसी रसूल को पसंद करता है तो उसके लिए जाहिर कर देता है। इसका मतलब ये है कि जिसके लिए जाहिर करता है वो भी आलिमुल गैब हो जाता है, ये शुभा जाता है। यहाँ इस बात को मैं वाज़ेह करूं मजीद, और इससे पहले मैंने इशारा किया है कि गैब उस चीज को कहते हैं जो अब तक हादसे में ना आई हो, जो अब तक इल्म में ना आई हो, जो अब तक पसे पर्दा हो, जो अब तक ओट में हो, जो अब तक पीछे हो, छुपी हुई हो, ना आंखों के देखने में आई हो, ना हाथों के छूने में आई हो, ना कानों के सुनने में आई हो, ना जबान के लगाने में आई हो, जो इससे ओझल हो उसे गैब कहा जाता है। अब जब अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी गैब को किसी नबी के सामने जाहिर कर देगा तो जाहिर सी बात है कि वो गैब नहीं बचेगा, वो गैब नहीं कहलाएगा। अब वो जब अल्लाह ने जाहिर किया तो वो हाजिर हो गया। गैब ये है कि जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है कि मुस्तक़बिल में क्या होने वाला है, एक बंदा जो नबी करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आपको भी ऐसे ही पता हो, बगैर अल्लाह के बताए, बगैर वही इलाही के आए, बगैर जिब्रील अमीन के बताए आपको पता हो कि हाँ ये काम होने वाला है, तब तो आपको आलिमुल गैब माना जाएगा। लेकिन अगर कोई आपको गैब बतला दे, अल्लाह रब्बुल आलमीन वही के जरिए बतला दे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ख्वाब के जरिए बतला दे, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी तबीयत में डाल दे, आपको इल्हाम कर दे, या आपको जिब्रील अमीन को भेज करके बतला दे, तब जाकर के आपको इल्म हो जाए तो इसे गैब का इल्म नहीं कहा जाता, बल्कि इसे गैब किसी के लिए जाहिर कर देना कहा जाता है, न कि इल्म गैब कहा जाता है। इल्म गैब क्या है? इस पर्दे के पीछे क्या है मैं खुद से जानूं, कोई मुझे आके बता दे मैं जान जाऊं तो मुझे आलिमुल गैब नहीं कहा जाएगा, बल्कि मुझे कहा जाएगा कि वो चीज जो मुझसे छुपी हुई थी, गैब में थी, किसी ने आकर के मुझे बता दी है तो अब वो चीज जाहिर हो गई है। गैब का उल्टा जाहिर, जाहिर का उल्टा गैब, ये आप ध्यान में रखिए। और अब एक मिसाल दे दूं, मिसाल के तौर पर अल्लाह के नबी, बहुत सारी मिसालें हैं, एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुआहदा था, हलीफ बनाया था अहले किताब में से यहूदियों को, बनु नज़ीर को या गालिबन बनु कुरैज़ा को गालिबन वाक़या सीरत के अंदर मुआहदा था। और जब मुआहदा हो जाता है तो दोनों चीजों, दोनों तरफ से जो मसाइल पेश आते हैं, दोनों तरफ के लोग उससे शरीक होते हैं। मिसाल के तौर पर वाक़या पेश आया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने एक दो मुशरिकीन को अनजाने में कत्ल कर दिया। मुआहदा था मुशरिकीन मक्का से भी कि कत्ल नहीं किया जाएगा। बहरहाल मुशरिकीन मक्का में से दो आदमियों को साहबे किराम ने कत्ल कर दिया। अब अल्लाह के नबी को जब पता चला तो आपको बड़ा अफसोस हुआ और आपने कहा कि अब तो मुझे मजबूरन इन दोनों मुशरिकीन का खून बहा अदा करना पड़ेगा, क्योंकि मुआहदे के खिलाफ नहीं है और खिलाफ करना, मुआहदा करना ये इस्लाम का काम नहीं है। इसलिए आपने फरमाया कि इन दोनों की का खून बहा दम मुझे देना पड़ेगा। मैंने इस मकसद के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि चलो हम मुसलमान भी कुछ पैसे जमा करते हैं दियत देने के लिए, खून बहा करने के लिए, और यहूदियों के साथ जो हमारा मुआहदा हुआ है उनका भी हक है कि हमारा ताउन करें, क्योंकि मुआहदा हुआ है, इसलिए चलो उनसे भी कुछ ताउन लेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ ले गए, आपके साथ अबू बकर, उमर, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन, ये सहाबे किराम भी मौजूद थे। ये लोग गए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु नज़ीर के यहाँ गए और एक दीवार से, गौर से सुनिए मेरी बात को, एक दीवार से टेप लगा करके बैठ गए, एक दीवार से टेप लगा करके बैठ गए और आपने जाकर के मुद्दा रखा कि मामला क्या है, किस काम के लिए मैं आया हूँ, आपका काम है कि आप भी ताउन करें ताकि उसका खून बहा अदा कर दिया जाए। लोगों ने कहा कि ठीक है। अब जब ये अंदर गए, आपस में मशवरा करने लगे, जल्दी जल्दी बयान करता हूँ मैं आपके सामने, महज आपस में जब गए मशवरा करने लगे तो शरारत सूझी, शैतानियत सूझ गई इन लोगों को। इन लोगों ने आपस में ये साजिश करना शुरू कर दी कि ये तो हमेशा का दर्द सर है, हमेशा के लिए परेशानी का बाइस बना हुआ है, कौन जाएगा इसकी मदद करने के लिए? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलो मौका आया है, अच्छा खासा घर के अंदर दीवार से टेक लगाए बैठे हुए हैं और एक बड़ा सा पत्थर चक्की का जो पट होता है, जो पत्थर होता है बड़ा बड़ा वजनी, जिसे मुश्किल एक आदमी उठा पाएगा, उन लोगों ने फैसला किया कि
कौन आदमी आपस में तय किया कि कोई आदमी इसको उठाने और छत पर ले जाने के लिए राजी हो जाए, तैयार हो जाए और उठा करके ले जाए खामोशी से। जिस दीवार के नीचे अल्लाह के नबी बैठे ऊपर से कोई पत्थर को, चक्की के पत्थर को लुढ़का दे और अचानक अल्लाह के नबी पे गिरेगा और ये खात्मा ही, ये पूरा सिलसिला ही बंद हो जाएगा। शरारत पूछ गई। अब अल्लाह के नबी के बैठे हैं, आपको कुछ नहीं पता कि मेरे खिलाफ क्या साजिश की जा रही है। आप मुतमईन बैठे हुए इस उम्मीद में कि अभी कोई रिजल्ट आएगा, कुछ ताउन लेकर के वो आएंगे, आप बात करें, आपको कुछ पता नहीं। अब ये सारे काम जो हो रहे हैं ये क्या है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए? ये गैब है, आपको नहीं मालूम कि क्या हो रहा है, आपको नहीं मालूम क्या हो रहा है। और आप अपनी जगह पर बैठे बैठे ये जान भी नहीं सके कि मेरे खिलाफ साजिश क्या की जा रही है। अगर आपको ये बैठे बैठे आज कुछ पता होता, ये लोग घर के अंदर गए हैं, पैसे नहीं जमा कर रहे हैं बल्कि मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, मेरी जान के मेरे खून के सर पे है, अगर आपको ये पता होता तब आपको कहा जाता कि आप आलिमुल गैब है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये गैब आपको किसी को नहीं मालूम, लेकिन आपको पता है कि मेरे खिलाफ क्या हो रहा है। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए इंतजार में अब कोई बात आएगी, अब कोई फैसला होगा। उधर इन साजिशियों ने जा करके पत्थर को ऊपर ले जाने की तैयारी शुरू कर दी। एक शख्स सा समझदार था यहूदियों में से, उसने कहा कि अरे मेरे भाइयों तुम लोग क्या करने जा रहे हो? अरे उस शख्स के पास वही आती है, वो अल्लाह का पैगंबर है, रसूल है, और अभी अल्लाह की तरफ से उसे इत्तला दे दी जाएगी, तुम्हारे बारे में बता दिया जाएगा कि तुम क्या साजिश कर रहे हो। और अगर ये राज फाश हो गया तो मुआहिदा भी खत्म हो जाएगा और सब तहे तेज कर दिए जाओगे, तलवार से तरह कर दिए जाओगे। लेकिन शरारत पूछी, कोई मानने को तैयार नहीं हुआ, आखिर अपने मकसद के लिए लगे रहे पत्थर ले जाने के लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक उठे और अपने साहबे कराम को बाहर चलो यहां से। आप अचानक निकले, साहबे कराम परेशान, किस मकसद के लिए आए थे, मकसद ये भी मुकम्मल नहीं हुआ, अल्लाह के नबी जा रहे हैं। आपने जब बाहर निकल गए आप, तो आपसे साहबा ने पूछा कि अल्लाह के नबी क्या मामला है? आप बैठे थे, इंतजार कर रहे थे, अचानक निकले और आप जा रहे हैं, मकसद क्या था? वो आप बुरा भी नहीं हुआ आपका हमारा? आपने फरमाया ये मसला था, अभी जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए थे और मुझे बताया कि मेरे खिलाफ मेरे कत्ल की साजिश की जा रही है और ये यहूदी जालिम छत के ऊपर मेरे ऊपर चक्की का पत्थर गिरा करके मुझे कत्ल कर देना चाहते हैं। निकलो यहाँ से, आज से मुआहिदा खत्म, इन जालिमों के खिलाफ फौज तैयार करो और इन सबको खत्म कर डालो, इनसे झाक किया जाएगा। मुझे बताओ कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब जानते तो हजरत रसूल करीम देर तक इंतजार करते 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 हजरत जिब्रील के बताने के बाद क्यों उठ करके निकलते? आपको फौरन पता होता, आपने जैसे ही कहा था जाके पैसे ला करके दो और साजिश करने लगे, और फौरन उठते कि अच्छा मैंने कहा पैसे जमा करो दिए देने के लिए और ये लोग कत्ल की साजिश कर रहे हैं। तो पता ही चला मेरे भाई, गैब का इल्म उसे कहा जाता है जब किसी के बताए बगैर इल्म गैब हो। अगर किसी के जरिए पता दे दिया गया तो ये इल्म गैब नहीं है, ये तो जाहिर हो चुका है, जो बता दिया गया तो जाहिर हो गया। मैं समझता हूँ कि बात वाज़ेह हो गई है मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों। यहाँ अब इसके अलावा और बहुत सारी आयतें हैं जिससे इस बात का पता चलता है कि इल्म गैब ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का खासा है, ये अल्लाह के सिवा किसी को नहीं मालूम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत ही वाज़ेह लफ्जों में ये बात बयान फरमाई है। अच्छा एक बात और बताऊं आपको, अल्लाह रब्बुल आलमीन का इल्म गैब की नफी करने के मसले में अपनी जात के अलावा किसी और के इल्म गैब के बारे में दावा करने या आलिमुल गैब होने की नफी करने का जो मसला है, इसको अल्लाह ने एक और पैरा में बयान फरमाया है। वो क्या? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने डांटा है, कहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सवाल किया है। क्या कहा? अल्लाह ने फरमाया अम इंदहुमुल गैबु फहुम यक्तुबून, अरे क्या इनके पास गैब है क्या जो बैठ के लिख रहे हैं? अल्लाह क्या पूछता है? अरे क्या इनके पास गैब है जिसकी बुनियाद पर ये लिख रहे हैं? यानी क्या मतलब, गैब किसी के पास नहीं है, कहां से लिख रहे हैं? गैब आ गया क्या इनके पास? यानी ये इस्तिफाम सवालिया है, ऐसा नहीं हो सकता, इनकार अल्लाह करता है, इनके पास गैब नहीं हो सकता, कहां से ये बातें लिख सकते हैं, बयान कर सकते हैं? ऐसे अल्लाह ने फरमाया अइंदहु इल्मुल गैबि फहुवा यरा, क्या इसके पास इल्म गैब है जिसकी वजह से देख रहा है? कहां से देख रहा है? इल्म गैब तो है नहीं इसके पास, कहां से इल्म गैब के बगैर ये देख सकता है? यानी अल्लाह ने यह भी अंदाज अपनाया है कि इल्म गैब अल्लाह के सिवा किसी के पास नहीं है। ऐसे अल्लाह ने फरमाया अम इंदहुमुल गैबु फहुम यक्तुबून, क्या इनके पास इल्म गैब है जिसकी बुनियाद पर ये लिख रहे हैं? कहां से लिख रहे हैं? इल्म गैब तो है नहीं, कहां से लिख रहे हैं ये? इसलिए मेरे भाइयों बहुत सारे अंदाज ऐसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अत्तलअल गैब अम इत्तखज़ इंद अर्रहमानि अहदा, क्या गैब की खबर हो गई इसको? या अल्लाह से कोई वादा लिया हुआ है? क्या इसे गैब की इत्तला मिल गई है या इसने अल्लाह से कोई मुआहिदा कर रखा है? यानी ये सवालिया निशान है कि ये बात
انکار یعنی ایسا نہیں ہے۔ ایسے اللہ رب العالمین نے حضرت سلیمان علیہ السلام شہنشاہ وقت کے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ جنوں کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام لاٹھی لے کر کے کھڑے تھے اور اسی حالت میں وفات ہو گئی اور اس وقت تک کھڑے رہے کسی کو پتا نہیں چلا جنوں کے بارے میں عقیدہ ہے کہ جن بھی غیب کی چیزیں جانتے ہیں، غیب جانتے ہیں، انہیں علم غیب ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی تربیت فرمائی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام لاٹھی لے کر کے کھڑے تھے، جب تک لاٹھی کو دیمک نے کھا کر کے کمزور نہیں کر دیا اور لاٹھی گر نہیں گئی اور حضرت سلیمان نہیں گرے، تب تک ظالم ان جنوں کو نہیں پتا چلا کہ حضرت سلیمان کی وفات ہو چکی ہے۔ جب دیمک کھانے سے لاٹھی گر گئی اور لاٹھی گری تو حضرت سلیمان بھی گر پڑے، تب جا کر کے جنوں کو پتا چلا کہ ارے تو بہت دنوں سے وفات پا چکے ہیں، لاٹھی کے بیس پر کھڑے تھے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر ان جنوں کو علم غیب ہوتا تو وفات کے بعد یہ اتنے دنوں تک کیوں مشقت کرتے رہتے؟ جس کام میں اللہ کے نبی حضرت سلیمان نے لگایا تھا، کسی کو ہانڈی بنانے میں، کسی کو لوہا گلانے میں، کسی اور کام میں، مختلف کاموں میں مشغول کر رکھا تھا۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین، اگر ان جنوں کو علم غیب ہوتا تو یہ اتنے دنوں تک حضرت سلیمان کی وفات کے بعد اس عذاب میں کیوں پڑے رہتے؟ پتا چل جاتا کہ وفات پا چکی ہے، کام چھوڑ کے بیٹھ جاتے، کام بند کر دیتے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ غیب کا علم کسی کو نہیں ہے، جنوں کو بھی نہیں ہے، شیطانوں کو بھی نہیں ہے اور بھوت پریت کو بھی نہیں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیت اللہ کی مخلوق میں کسی کو علم غیب نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا خاصہ ہے، اللہ کی خصوصیت ہے۔ اللہ جس کو بتائے گا کوئی بات اسے پتا چلے گا، اسی لیے نبی کو نبی کہا جاتا ہے، کیونکہ اللہ بتاتا ہے، خبر دیتا ہے اور وہ نبی اس کی خبر اپنی امت کو دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ورنہ اگر ایسے ہی ہوتا تو نبی کا مطلب یہ عالم الغیب ہو جاتا، لیکن نبی کا مطلب عالم الغیب نہیں ہے۔ اللہ کی بتائی ہوئی خبر سے خبر دینا یہ نبوت کا مشن ہے، یہ نبوت کا اور رسالت کا منصب ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی نے خود ارشاد فرمایا، واللہ ما ادری وانا رسول اللہ ما یفعل بی ولا بکم، صحیح بخاری کی روایت کے اندر فرمایا اللہ کی قسم میں اللہ کا نبی ہوں، پیغمبر ہوں، اس کے باوجود مجھے نہیں معلوم مستقبل کے بارے میں کہ میرا کیا حشر ہوگا اور تمہارا کیا حشر ہوگا، میرے ساتھ کیا اللہ سلوک کرے گا اور تمہارے ساتھ کیا سلوک کرے گا، میں نبی ہونے کے باوجود اس بات سے غافل ہوں، مجھے نہیں پتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ام العلا فرماتی ہے، یا رب اللہ، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو آپ کے اپنے بارے میں نہیں پتا ہے کہ کیا انجام ہوگا اور امت کا انجام کیا ہوگا، آپ کو اس کا علم نہیں ہے، تو اب بتاؤ کہ آپ سے بڑھ کے اور کس کی تعریف ہم کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ کیا کہا؟ واللہ لا ازکی احدا بعدہ، اب آپ کے بعد میں کسی اور کا صفائی نہیں پیش کر سکتی، جو آپ کی شان یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کیا سلوک ہوگا اور کسی امتی کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آپ کو معلوم ہے بدر کے موقع پر جو شہداء ہوئے تھے، شہید ہوئے تھے، ان کی کہانیاں بیان کر رہی تھی۔ خوشی کے موقع پر چند چھوٹی چھوٹی بچیاں کچھ نظم پڑھ رہی تھی، اشعار گا رہی تھی، نشید گا رہی تھی۔ اس موقع پر ایک بچی نے کیا کہا؟ وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، نظم پڑھتے پڑھتے، شعر پڑھتے پڑھتے کیا کہا؟ ہمارے درمیان ایک ایسا بھی نبی ہے، ہمارے درمیان ایک نبی ہے جسے اس کا بھی علم ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ شعر پڑھتے پڑھتے بچی نے کیا کہہ دیا؟ جنگ بدر کے شہداء اور بصالت اور شجاعت کے نمونوں کا تذکرہ کر رہی تھی بچیاں، اور اسی ضمن میں کیا کہا؟ وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، ہمارے درمیان ایک نبی ہے جسے یہ بھی پتا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فوراً کہا لا تقولی ھذا، بچی یہ بات مت بولنا، وقولی ما کنتی تقولین، جو اس سے پہلے پڑھ رہی تھی کئی مجاہدین اور شجاعت کے واقعات، شہدائے بدر، مجاہدین بدر کے واقعات، وہی کہو جو تم اس سے پہلے کہہ رہی تھی، یہ مت کہو کیونکہ یہ میری شان نہیں ہے۔ آپ نے اپنے آپ کے بارے میں کسی چھوٹی سی بچی نے جو نہ سمجھ رہی ہوگی، اس نے بھی اگر کہہ دیا کہ ایک نبی ہے جو کل کی خبر رکھتا ہے، آپ نے اس کو بھی برداشت نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بات مت کہو جو تم اس سے پہلے کہہ رہی تھی، وہی کہو کیونکہ یہ نہیں کہہ سکتی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین، حبیبۃ حبیب اللہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی سب سے لاڈلی، احب ازواج النبی الیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے لاڈلی بیوی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتی ہیں من حدثک انہ یعلم ما فی غد فقد کذب،
शख्स तुमसे बयान करे, बुखारी की रिवायत के अंदर, मुस्लिम के अंदर, जो शख्स तुमसे बयान करे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कल की बात का इल्म है, कल क्या होने वाला है उसका इल्म है अल्लाह के नबी को, फकत कज़ब, जो तुमसे ये बात बयान करे वो झूठा है। जो मन हद्दस अन्नहु यअलमुल गैब फकद अअज़म अलल्लाहिल फिर्या, जो इस बात को बयान करे तुमसे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म था, फकद अअज़म अलल्लाहिल फिर्या, उस शख्स ने अल्लाह रब्बुल आलमीन पर बहुत बड़ा झूठ बांधा, बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, ये बातें एकदम वाज़ेह कुरान करीम की आयतों से, अल्लाह के नबी की सुन्नत से साबित है। ये बातें मुमकिन नहीं है कि हम आसानी से झुठला सकें। मुबालगा करना, गुलू करना, ये खुद अल्लाह के नबी की सुन्नत के खिलाफ है। और हमने अर्ज किया कि जो शान अल्लाह की है वो अल्लाह के लिए है। अगर वो शान अल्लाह की अल्लाह को दी जाए और जो शान मोहम्मद की है उसे मोहम्मद को दी जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह के नबी की शान में कोई कमी नहीं होती, अल्लाह के नबी की कोई तौहीन नहीं इसके अंदर। आपका ये मकाम है, ला तरफऊनी फौक मंज़िलती अल्लती अंज़लनी अल्लाहु अलैहा, ऐ लोगों मुझे अपने मकाम से ऊपर न उठाओ, मुझे इस मंजिले पर, जिस मकाम पर अल्लाह ने रखा है मुझे उसी पर रहने दो, मुझे उसी पर रहने दो, मुबालगा न करो। ला तुतरूनी, आप सुन चुके हैं इससे पहले। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, इस माने की बहुत सारी बातें। एक और बात बयान कर दूं जिसमें दो पहलू हैं मेरे भाई। सही बुखारी की, मुस्लिम की वो रिवायत, क्या फरमाया आप जानते हैं? क़यामत के दिन का मंजर होगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मतियों का इंतजार करेंगे, एक जमात आएगी, आप हर जमात की तरफ देखेंगे कि लोग आ रहे हैं, आप फरमाएंगे उसैहाबी असहाबी, ये तो मेरे सहाबा है, ये तो मेरे साथी है, ये तो मेरे साथी। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे एक जमात को देख करके असहाबी या उसैहाबी, ये तो मेरे साथी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए से कहा जाएगा, आपसे कहा जाएगा, इन्नका ला तदरी मा अहदसू बअदक, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको नहीं मालूम है, ये आपकी उम्मत के लोग नहीं हो सकते, आपके उम्मती नहीं हो सकते, ये मुत्तबा सुन्नत नहीं है। इन्नका ला तदरी मा अहदसू बअदक, आपको नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम इन लोगों ने आपकी वफात के बाद आपके दीन में, आपकी शरीयत में कौन कौन सी बिदअतें ईजाद कर रखी थी। क्या मतलब? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का भी यही अक़ीदा, इन्नका ला तदरी मा अहदसू बअदक, आपको नहीं मालूम कि आपके बाद क्या हुआ। हम कहते हैं आलिमुल गैब थे, अरे अल्लाह की कसम, इन बिदअतियों की हरकतों का भी अल्लाह के नबी को पता नहीं है। नेकियां तो नेकियां, ये जो बिदअती है ना, इनकी बिदअतों का भी अल्लाह के नबी को इल्म नहीं। आप कोई आलिमुल गैब नहीं है। जब तक आप थे तब तक जो कुछ आपने अपनी आंखों से देखा, या अल्लाह ने बताया, वही किया, खबर दी, इत्तला दी, वो आपको पता चला। जो नहीं आपने देखा वो आपको नहीं पता चला। जो आपको अल्लाह की तरफ से नहीं बताया गया उसका इल्म नहीं हुआ। तो एक बात तो ये पता चला इससे कि हज़रत जिब्रील भी क्या कह रहे हैं, आपको नहीं मालूम कि आपके बाद इन लोगों ने क्या क्या बिदअतें ईजाद कर रखी थी। और दूसरी बात यह है कि जैसे ये बात बतलाई जाएगी कि आपके लाइल्मी में आपको नहीं पता, आपकी वफात के बाद आपकी उम्मत के अंदर